ও আমার হাবিব, আমার সমস্ত উম্মত মধ্যে অব্দ করে দিম জান্নাত, অব্দ করে দিম জাহান্নামত। এটা এক নম্বর অপশন। দ্বিতীয় নম্বর অপশন হয়ে দেন অন সমস্ত নেককার উম্মত জান্নাত দিয়ম এবং গুনাহগার জাহান্নাম দিয়ম। তবে আর সুপারিশের মাধ্যমে গুনাহগার উম্মত আলরে জাহান্নামত নাজাত দিয়া যাইব। আম্মা বা'দু فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. रुखसार से बुर्का के दौरान पर्दा उठा दो, रुखसार से बुर्का के दौरान पर्दा उठा दो। लिल्लाही मुझे हुस्न खुदा दांद दिखा दो, लिल्लाही मुझे हुस्न खुदा दांद दिखा दो। मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। ये बहर करम सदका हुसैन इब्न अली का, प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो,
प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो। मैं उसके सवा किसके फैदा हूँ ये बता दे। मैं उसके सवा किसके फैदा हूँ ये बता दे। ला मुझको देखा उनकी तरह कोई अगर है। ला मुझको देखा उनकी तरह कोई अगर है। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक परवरदिगार आलमेर दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया যে মালিক অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে আজকে জুমার দিন মালিকের মহান এক হুকুম জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে আসার জন্য বসার জন্য তৌফিক দান করেছেন। তাই আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। आई उग्गो कुरान शरीफ और आयत और उग्गो हादिस शरीफ और अंश तलावत गिरगी अल्लाह पाक के जुमर नमाज आ गए निजल्लायो ब्यागुनलायो फायदा दिल्ली की साहता हो बल्ला अल्लाह तौफीक दो। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आयात में फरमाते कुल ओ नबी ओ न जगतर मंचरे खता खोई दम इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह যদি তোমার আল্লাহরে ভালোবাসতেছ আল্লাহর মহব্বত করতে যদি সহ দেয় ফাত্তাবিউনি তোলি তোমার আয় নবীর ইত্তেবা করো অনুসরণ করো ইউহিব্বুকুমুল্লাহ আল্লাহ পাক তোমারে তোরি ভালোবাসিব মহব্বত করিব ওয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম তোমার গুনাহগিন আল্লাহ মাফ করে দিব। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়াময়। ये नहीं आयतर तर्जुमा हदीस शरीफ ये फिरकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा फीही फाहुवा रद्द। অর্থাৎ হনে কি যদি আর এই দিনের মধ্যে ধর্মের মধ্যে নতুন হন হাজ যদি আবিষ্কার গদ্দ ইয়েন প্রত্যাখ্যাত ইয়েন প্রত্যাখ্যান করা করিবি ইয়েন এটা হাদিস রক্ত। তলি আল্লাহর মহব্বত যদি আর পাইতাম চাই আল্লাহর আর যদি ভালোবাসতাম চাই আল্লাহ একখান ফটো নির্দেশনা দিয়ে
আল্লাহর নবীর ইত্তেবা করুন, অনুসরণ করুন। নবীর ইত্তেবা শুধুমাত্র মাদ্রাসার হুজুর হলে গরিব, শুধুমাত্র আল্লাহর ওলি হলে গরিব, আলেম উলামা হলে গরিব, এম নয়। ইত্তেবা অনুসরণ করতেন আলেম তো জান করা ফুরিব, আওয়াম তো করা ফুরিব, শিক্ষিত তো জান করা ফুরিব, অশিক্ষিত তো করা ফুরিব। ব্যাপকতে শুধুমাত্র আর মসজিদ আলী রসুল অনুসরণ করলাম, মসজিদ বাহির রসুল সুন্নাত রায় বাদ দিলাম, ইয়ে জন্য পারিব। প্রতিটা কাজে, প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করুন। এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান কি, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليكم بسنتي তোমাদের উপর আমার সুন্নতকে আবশ্যক করে দেওয়া হলো, ওয়া সুন্নাতুল খুলাফায়ে রাশিদিন আল মাহদিয়িন, এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নতকেও তোমাদের উপর আবশ্যকতা করে দেওয়া হলো। আরেক হাদিস কি হয়, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি। আরা বেতনের হই, আরা জিতি হই, ও আরা রাসূলের মহব্বত করি, রাসূলের ভালোবাসি। তো ভালোবাসি হই তো তাদের রাস্তা রাস্তায় ছিলে যাইতো না, কেন করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর একটা নির্দেশনা দিয়ে কি, মান আহাব্বা সুন্নতি, আর সুন্নাত যদি ভালোবাসো, ফাকাদ আহাব্বানি, তাহলে আর ভালোবাসি। ওমান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ, যারা ভালোবাসে এটা আল্লাহ জান্নাতে থাকবে। এখন আরাতে সুন্নাত বুঝলি বেদাত বুঝতে হবে, অন্ধকার বুঝলি আলো বুঝতে হবে, সাদা বুঝলি হাওয়া বুঝতে হবে। প্রত্যেকটা জিনিসের বিপরীত শব্দ আছে। ইয়া আরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে যদি কি জিনিস আরা বুঝি কি হয়, বেদাত বুঝতে হবে। প্রথম হাদিস শরীফ কি আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে, তাফাররাকাত বানু ইসরাঈলা আলা 72 মিল্লাহ وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرماتے যে বনি ইসরায়েল জাতীয় নয়, তারা দলাদলি করতে 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 72 দলই 72 ফেরকই, আর উম্মত হলো দলাদলি করিব, ফেরকাবাজি করিব, ফেরকা গ্রুপ বাড়িব, বিভিন্ন গ্রুপ বার হইতে 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 73 দল হইব, 73 ফেরক ফেরকা 73 ফেরক হইব, ফেরকা বাড়িব। কুল্লুহুম ফিন্নার, 73 ফেরকার মধ্যে বল বেয়াগুন জাহান্নামে যাবে, ইল্লা মিল্লাতা ওয়াহিদা, শুধু উগ্র ফেরকা ছাড়া, উগ্র দল ছাড়া বাকি 73 ফেরকা 72 দল 72 ফেরকা বেতন যাবে করে জাহান্নাম। এই আজি আমরা বহুত কে হইতে পারবো, ওরা তো শুধু বেদাত ইয়েম শিরকিং হংকা করে, কম করতে হতা ইয়েম লাইয়া কি, আর রাসূল উম্মত হই
ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান হিন্দু যুগিতা আনো যারা আখিরি জমানার নবীর নবী মানে শেষ নবীরা শেষ নবী মানে শেষ নবীর উম্মত হিসাবে তারা চলে এই যে উম্মতে গুণ ৭৩ রইব ৭৩ মধ্যে ৭২ চলছে হাই জায়গা হরে জাহান্নামত এটা লাই আরা আলেম ওলামার তা ফুটিন সিল্লা করা ওয়া বেদাত ইয়ান শিরিক ইয়ান সুন্নাত ইয়ান বেদাত ইয়ান তাওহীদ ইয়ান শিরিক এটা লারাতে বুঝা পারবে ৭২ দল বেশিরভাগ না শুধু ৭৭ বেশি না হ্যাঁ তো আর ৭২ দল হরে শুধু একদল যাবে ৭৩ দল ছদল একদল আর ৭২ দল যাবে হরে ওর কি খ্রিস্টান ৭২ দল কি ইহুদি আর ভিতর কি নসারা আছে না এই কি হিন্দু আছে না সাকমা যুগমা আছে না না ৭২ দল বেগুন হন মুসলমান আচ্ছা যেহেতু না নামাজও পড়ল ৫ ওয়াক্ত রোজা রাখল হ্যাঁ জাহাতও দিল জগইল শেষ নবী মানি তো নবী হতে এলেও ৭২ দল উম্মত যাবে হরে জাহান্নামত তিন আসলে আর তো গবেষণা করেন দরকার হবে এই ৭২ দলের মতন আর কেন আর হবে এই ৭২ দল ৭৩ দল ইম বুঝাবেন না আর আপনি আজিয়ে কিন মানুষের বারবার হতাই খারাপ ফলা হবে এখন একজন সুন্নত কিতাবের মধ্যে সুন্নত তিনজন মানে কি সুন্নত বুঝলি আর বেদাত বুঝতে হবে সুন্নতের মানে হওয়া তিনজন নম্বর ১ সুন্নত মানে নবীর হাদিস সুন্নত মানে হাদিস ২ নম্বর সুন্নত মানে নবীর আমল ৩ নম্বর সুন্নত মানে নবীর তরিকা তিনজন মানে সুন্নত সুন্নত মানে হাদিস তাহলে হাদিস সুন্নত হয় হাদিস কি হয় আর সুন্নত মানে একটা নবীর আমল এর নাম ফরজর ফরে ওয়াজিবর ফরে নফল মুস্তাহাবের উপরে যেই ইবাদতের স্থান তার নাম হইল সুন্নাত ফরজর ওয়াজিবর ফরে সুন্নাত মুস্তাহাবের উপরে যে ইবাদতের স্তর এই ইবাদতের নাম কি সুন্নাত এটা আমলের সুন্নাত হয় না সুন্নাত আবার ২ প্রকার কি কি সুন্নতে মুআক্কাদা সুন্নতে জায়েদা সুন্নতে মুআক্কাদা উদাহরণ দিয়ে সহজে বুঝিবেন যারা নামাজ পড়েন যোহর নামাজের আগে ৪ রাকাত সুন্নাত আসর নামাজের আগে ৪ রাকাত সুন্নাত আছে না নাই যোহর আগে সুন্নাত রাকাত ৪ রাকাত আসর আগে সুন্নাত রাকাত ৪ রাকাত এখন এটা বুঝুন যোহর নামাজের আগে ৪ রাকাত যে সুন্নাত আছে এইখানেই যে সুন্নতে মুআক্কাদা আর আসর নামাজের আগে যে সুন্নাত আছে এইখানেই যে সুন্নতে জায়েদা এবার প্রশ্ন হুজুর সুন্নতে মুআক্কাদা আমল করলে কি লাভ আমল না করলে কি ক্ষতি সুন্নতে মুআক্কাদা যদি আমল করে দেয় তাহলে মানুষ আল্লাহর নবীর বিশেষ সুপারিশ লাভ করিব কিয়ামতের ময়দানে যেদিন মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ কারো পরিচয় নদিব ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানি বাপ হব দিনার ফুয়া নয় ফুয়া হব না তুমি আর বাপ নয় কে কার পরিচয় নদিব একজন তো দাইব এমন সময় উম্মতুল্লাহ আমল করি গুনাহগার উম্মতুল্লাহ সুপারিশ করিব এই বিশেষ এক সুপারিশ লাভ করিব যারা সুন্নতে মুআক্কাদা আমল করেন আর যারা সুন্নতে মুআক্কাদা আমল না করে তারা কিয়ামতের ময়দান আর নবীর বিশেষ সুপারিশ না পাইব ইয়ারাম রহন না মসজিদ আইসি যেন আল্লাহ আর নামাজুল্লাহ বিল ঠেকাত বা গিয়ে ভারই সুন্নত আগানো করি ভরানো করি আগানো হনা হন একটা সমস্যা ই ফর
যারা ইরিটেট কি করে সুন্নত মুআক্কাদা সবসময় বেড়ে না করে মানুষ এখন আর রসুল কিনা পাইবু সই খাইতে না ওজন হতে হুজুর লারা দেখ হজুন আসো তো নামাজ দোয়া না করো নামাজ কেন করো রোজান নামাজ রোজা না রাখে নামাজ না পড়ে হজুর নামাজ কিল্লা করা করেন আমরা উম্মত হলাম গুনাহগার আমাদের নবী আসেন সুপারিশগার যারা নবী সুপারিশ করে নেওয়ালা আছে এরা আর তামরুল খিদার হাল এলে হদুন বই দেয় এলে গ্রুপ হদুন আছে আচ্ছা নবীর সুপারিশ এবার তৈরি বুঝা করিবা হাল্লাই নবী হাল্লাই সুপারিশ করা করিবি এ বুঝাবো করিবি আর নবীর সুপারিশে কিয়ামতের ময়দানত আবু জাহেল আল্লাহ জান্নাত দিব না হওয়া যায় নদীবু আর নবীর সুপারিশে আবু লাহাব আল্লাহ জান্নাত দিব না মাতাম যায় নদীবু আর নবীর সুপারিশের কারণে আবু জাহেল আবু লাহাবরে আল্লাহ জান্নাত নদীবু কিয়া নবী হতেন হাদিস থৌরি কি আল্লাহ বলে একদিন হদ রসুলের ইয়া রাসূলুল্লাহ ও আর হাবিব একটা প্রস্তাব কি প্রস্তাব অনর সমস্ত উম্মতর অব্দ করে আয় জান্নাত দিয়ম আর অব্দ করে জাহান্নাম দিয়ম অনিয়র মধ্যে রাজি আছেন নাকি আরেকটা অপশন আছে কি অনর নেককার উম্মত বিয়া করে জান্নাত দিয়ম আর জাহান্নামী আর বিয়া করে জাহান্নাম দিয়ম তবে অনেক সুপরিচিত কারণে অনেক গুণাগার উম্মত নাই আল্লাহ তারা জাহান্নাম আবার নাজাত দিও অপশন হলি দুও নম্বর কি নম্বর 1 ও আর হাবিব অনেক সমস্ত উম্মত মধ্যে অব্দ করে দিম জান্নাত অব্দ করে দিম জাহান্নামত এটা 1 নম্বর অপশন দ্বিতীয় নম্বর অপশন হয়ে দেন অনেক সমস্ত নেককার উম্মতর জান্নাত দিয়ম এবং গুনাহগার জাহান্নাম দিয়ম তবে অনেক সুপারিশের মাধ্যমে গুনাহগার উম্মতরে জাহান্নাম তো নাজাত দিয়া যাইব রাসূল হদে ইখতারতু শাফা আই রাসূল আর সমস্ত উম্মতর তুমি অব্দ করে জাহান্নাম দিব অব্দ করে জান্নাত দিব ইয়া নাই গ্রহণ না করি আর গ্রহণ করি তো হন্নান আর উম্মতর এই নেককার বিয়া করলে হড় দিব আল্লাহ জান্নাত দিব গুনাহগার বিয়া করলে হড় দিব জাহান্নাম দিব হ্যাঁ কিন্তু আবার সুপারিশ করি কি দিব হর জাহান্নাম তো মুক্তি দিবি আর রাসূল হদে ইখতারতু শাফা আর দ্বিতীয় অপশন ইবে গ্রহণ করলাম সুপারিশের জিবে অপশন আসবে কি করি গ্রহণ করি তবে আর রসুল কি হই জানি ও উম্মতল জানিরা হও মাল্লাম ইশরিক বিল্লাহি এই সুপারিশের আল্লাহ জানি মাম্মাতা যেই ব্যক্তি মারা গিয়ে দেন লাম ইশরিক বিল্লাহ আল্লাহ শিরিক না করে যদি অনেকে মারা গিয়ে দেয় কিয়ামতের ময়দানত গুনাহগার উম্মতুল্লাহ নবীর সুপারিশ আগরা যাইব কি না করলে হরম যায় শিরিক না করলি তোলে আবু জাহেল শিরিক করি কিনা না করে শিরিক করি বলে আবু লাহাব শিরিক করি কিনা না করে শিরিক করি ফেলে এই কথা আর নবীর সুপারিশ বলেন আবু লাহাবের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে না আবু জেহেলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে না কাফেরের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে না এমনকি উম্মতের কোনো বান্দায় যদি শিরিক করে বান্দায় বেল্লাই বলি নবীর সুপারিশ নইব আর যদি সুপারিশ চাইতাম চাই কি তুমি বাঁচা করিব শিরিক তুমি বাঁচা করিব শিরিক বেদাত বেদাতের ব্যাপারে হইলে ফতামো হইলাম 72 দল জাহান্নাম ইন্ডিয়া একদম
হাদিসের মধ্যে কি আছে? আল্লাহর পয়গম্বর বলেন হাউজে কাউসারের ফার্ম মধ্যে তাকিবু মিয়াম গুনাহগার উম্মতরে বলার নবী মিয়া সমস্ত উম্মতরে হাউজে কাউসারে পানি পান করাইবেন। রাসূল ফরমাতেন অনেকে যদি একবার হাউজে কাউসারে পানি যদি পান করি ফারে দেয় লাম ইয়াজমা আবাদা উম্মতিবে ও কোনদিন বলনি প্রিপারেশন কাম হইব বেগমে খাবাইবে খতম করার উপর দলাবি দলিবে জানতাইছি ও আর আরিটা বলে ফেরেস তারা মাসকালি বান্ধি গেলি বান্ধি ফেলিব আটকাই ফেলে ভিতরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্যের ভিতরে নাকি সাহায্য কি হইব ইয়া আল্লাহ আসহাবি তারা যার উম্মত আরেক রাওয়ায়াতে হলো উম্মতি ইয়া আল্লাহ এটা তার উম্মত আয় আল্লাহ তারা এখন হারাম দিলাম ফেরেশতা তারা নকা ছাড়ের তখন বলে আল্লাহ রাসূল কি হইবে জানোনি ইয়া রাসূলুল্লাহ অনত ন জানন অনে দুনিয়াতুন আয়নার পরে অনর উম্মত গুনে অনর ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন হাস আবিষ্কার করি নাউজুবিল্লাহ অনর যে দিন নাই ছিলেন অনত ন জানন আয়নার পরে দি তারা কি করি অনর দিনের মধ্যে নতুন নতুন হাস কি করি আবিষ্কার করি এই এম হনের মারে মারে আর নবী বলে বের হবি সুহকান সুহকান সুহকা লিমান গায়্যারা বাদি দূর হও দূর হও দূর হও যারা আমার পরে আমার এই দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করে চাও তিনবার হবে দুরু 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 হারারে যারা বেদাত করি নতুন দিনের মধ্যে নতুন জিনিস ঢুকাই বেদাতর এই বেদাতর আবিধানিকত্ব হইতে নব আবিষ্কার নতুন কিছু বানান জ্ঞান নেবাসায় বেদাতর শাব্দিকত্ব কি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নতুন কিছু বানান তবে খড়ে যে নারা মসজিদ মিলে ফ্যান লাগায় না লাইট লাগায় টাইলস লাগায় ইম তো আর নবী যুগের নোয়াছিল সাহাবা ইকরাম হলের যুগের নোয়াছিল তাবিন হলের যুগের নোয়াছিল তবে তাবিন হলের যুগের নোয়াছিল সার ইমামের যুগের নোয়াছিল তরিকা সার ফিরুর যুগের মধ্যে নোয়াছিল এখন যদি খনকে যদি নতুনভাবে আবিষ্কার করিয়ে দেয় ইয়েন বেদাত তবে যেহেতু ইয়েন দিনের মধ্যে ন ধর্মের মধ্যে ন ধর্মের কোন অংশ ন এই কথা ইয়েন কোন গুণ ন আর ইন হরিকের ধর্মের অংশ মনে করি কিনে ধর্মের অংশ কেন বুঝি ন দিন কেন বুঝি না এখন ফ্যান চলে আর এখন নামাজ শরীফদের ফ্যান বন্ধ গিয়ে কারণ গিয়ে গিয়ে আর নামাজ কি বন্ধ হইব না নামাজ এখন ক্ষতি হইব না লাইট জলের হঠাৎ গ্রামে বসে বুঝতে আছেন খেয়াল গরম তারা লাইট জলের আর নামাজ শরীফ লাইট বন্ধ গিয়ে আর নামাজের হনে হতে হইব না মানে হতে হইব না ভালো হতে এই তোরে বুঝো যা আর একদিন দিনের অংশ নাও ধর্মের অংশ নাও অনেকে যদি দিনের অংশ মনে করি ধর্মের অংশ মনে করি অনেকে যদি কোনো নতুন খাস আবিষ্কার করে দেয় ইয়ের নাম বেদাত ইয়ের নাম কি দেয় ইয়েন যারা গরিব ওই আয় করি হনারা অনেকের নাম কন্যার বাড়িয়া কে যদি মজুমদার বাড়ি অনেকে কইল ই বেদাত গলি আর দেবত্র অনেকে গলি বেদাত গলি আজিমপুরি কে গলি বেদাত গলি আর হন ব্যক্তি হিসেবে নাও যা করিব করক কে বুঝেন যেমন দিনের মধ্যে নতুন খাস আবিষ্কার কেমন সন আল্লাহ রসুল যুগ স্বয়ং মসজিদে নববী মদিনা শরীফের মসজিদ নববীর ইমাম আসিল দেখুন
আর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর আযান দি রাসূলের পিছনে ইকামত দিত, আযান দিত জীবিত তখন অবস্থায়, সব সময় আযান দিত দিবেন নাম হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। রাসূল নামাজ পড়াই হযরত বেলাল আযান দিয়ে কোনদিন একবারও কোনদিন আযানের আগে না হবে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, একবারও হযরত বেলাল না দেয়, শুধু না দেয় নয়, আর রাসূল কোনদিন নকইতো বেলাল উম্মত আর মহব্বত করি আগামী যুগের মধ্যে কি করিব, এলে আযান দিতে তারা তো দিয়া পড়বে, হতলে বেশ নহইল একবার হইল আযানে তৈল আযানের আগে সালাতু সালাম আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, বেলাল না দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদ দিবালাই না হয়। শুধু তাই নয়, এরপরে আবু বকর সিদ্দিকের জামানা গই, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা গই, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা গই, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা গই, আর সাইর খেলাফতে রাশেদার যুগ গই, তাবিনালের যুগ গই, তবে তাবিনালের যুগ গই, সাইর ইমামের যুগ গই, তরিকার সারি ফিরের যুগ গই, অনেকের আমলত আযানের আগে আমি কিন্তু আসিল, অনেকের আগে। এখন বর্তমান জমানাত আইরে যদি অনন্য আযানের আগে সব বুঝি দিন রংশ মনে করি, রাসূল সালাতু সালাম আযানের আগে যদি কই হয় এঙ্গে সুন্নাত নাকি বেদাত? বেদাত। সুন্নাতের মানে কইলাম তিন মানি। এক নম্বর সুন্নাত মানি হাদিস, দুই নম্বর সুন্নাত মানি নবীর আমল, তিন নম্বর সুন্নাত মানি নবীর তরিকা। নবীর তরিকা সুন্নাত মানি নবীর তরিকা বুঝিলে আগে বুঝতে আইব কেমন সুন্নাত মানি নবীর তরিকা। আর আজান নামাজ ফেরিয়াম, নামাজ পড়ার হতে নিয়ম কারণ আছে না নাই? মরদ ফলা নামাজ কেন পড়িব, মাইয়া ফলা কেন পড়িব? মরদ ফলে নামাজ পড়িবার নাই জামাত পড়লে সওয়াব, মাইয়া ফলে জামাত ছাড়া পড়লে সওয়াব। মরদ ফলে মসজিদে পড়লে সওয়াব, মাইয়া ফলে গড়ত পড়লে বেশি সওয়াব। মরদ ফলে নামাজ পড়িবার নাই আযান ইকামতের প্রয়োজন আছে, মাইয়া ফলে নামাজ পড়িবার নাই আযান ইকামতের কি নাই প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত হবি খড়ে ফেলেন এই নবীর তরিকা। এই নামাজ মার্দ ফলে কেন করিব, মাই ফলে কেন করিব, মানে ইন খড়ে ফেলেন দিয়া নবীর তরিকা। এই নবীর তরিকা সুন্নতের এক মানে কি? নবীর তরিকা। নবীর তরিকা মানে নবীর সুন্নত। এই নবীর তরিকার বিরুদ্ধে খনিকা যদি যুক্তি দিয়ে যদি দিনের মধ্যে খন আমল করতে চায় খদিয়েন কি সুন্নত নয়েন বেদাত। ইয়েন কি বেদাত? সুন্নতের বিপরীতে গিরোয়া বেদাত। যেমন মন গড়া যুক্তি বইদের রাসূলের তরিকা আর করে মন গড়া যুক্তি বেশ সমাজ নাই কেন শোন রাসূলের তরিকা হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ লাগুলিরা আযান দাও ইকামত দাও, জুমার নামাজ লাই আযান দাও ইকামত দাও, ইয়েন এদের নবীর তরিকা। এজন নামাজ লাই আযান নাই ইকামত নাই। এখন যুক্তি কি হয়? যুক্তি হবে নামাজ আযান দম করতে মানুষ আইবেল নাই, আযান ইকামত কিলে লাগে দে মানুষ মসজিদে আইবেল নাই না। আচ্ছা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কি মানুষ বেশাই নাকি জুমত বেশাই? আবার জুমত বেশাই নাকি ঈদুল নামাজ বেশাই? ঈদুল নামাজ বেশাই। তো এবার জবাব দাও যুক্তি কি হয়? যুক্তি হতেন
যেহেতু আজান একামত হইতে মানুষ আয় বেলায় 5 ওয়াক্ত এবং জুমার নামাজত কম বেশি মানুষ আয় ঈদের জামাতত, সুতরাং ঈদের জামাত আজান একামত দন বেশি বালা যখন হবে যুক্তি হবে যুক্তি হবে। কিন্তু নবীর তরিকা ঈদের নামাজ মধ্যে আজান না একামত নাই, যুক্তি হবে নামাজ বেশি এই যে মানুষ ঈদের নামাজত এই কথা আরে বেশি দরকার আজান একামত, এটা আজান একামত দাও যুক্তি হবে। আর নবীর তরিকা হবে ঈদের নামাজত আজান নাই একামত নাই, সুতরাং নবীর তরিকা ঈদের নামাজত কি নাই, আজান নাই একামত নাই। এই নবীর তরিকা ইয়ানোর বিরুদ্ধে যদি অনেকে যুক্তি দেয় তো তার নাম বেদাত। এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিলে কি বেদাত। এরপর আরে বুঝান হদুজুর ওনারা ব্যাগিং দমলায় জান জাম ফেরি করুন, এরপর মোনাজাত তো না করুন, ইন কেন কিন্তু কম নালা ইয়েন বালা নালা এবার আইয়ন क्या आरा হইলাম শুনলাম মানে নবীর তরিকা, নবীর একটা তরিকা আছে। এখন জানাজার নামাজত উপযোগ নবীর তরিকা কেমন, নবীর তরিকা জানাজার নামাজত নিয়ত বান্ধিয়ে রমিয়ে সূরা ফাতিহা পড়ে না, না পড়ে কেরাত মিলে না, মিলে জানাজার নামাজের মধ্যে সূরা কেরাত আছে না নাই, জানাজার নামাজের মধ্যে রুকু আছে না নাই, জানাজার নামাজত সিজদা আছে না নাই। তো এবার অনেকে যদি যুক্তি দেয় 5 ওয়াক্ত নামাজত সূরা কেরাত আছে রুকু সিজদা আছে, জুমার নামাজত সূরা কেরাত আছে রুকু সিজদা আছে, ঈদের নামাজত সূরা কেরাত আছে রুকু সিজদা আছে, তৈলি জানাজার নামাজত সূরা কেরাত রুকু সিজদা করলি অসুবিধা কি? ইবাদি যুক্তি দেখি কথা বুঝছেন, ইবাদি যুক্তি কি 5 ওয়াক্ত নামাজত ঈদের নামাজত জুমার নামাজত সূরা কেরাত আছে রুকু সিজদা আছে, তো জানাজার নামাজত ফজলে তারই সমস্যা কি? ইবাদি যুক্তি নাকি যুক্তি। কিন্তু নবীর তরিকা কি নাও ইয়ে নাও, নবীর তরিকা যে প্রথম তাকবীরের পরে সানা ফরম, দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দরুদ শরীফ ফরো, তৃতীয় তাকবীরের পরে মাইয়াতুল্লাহ দোয়া ফরো, চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফিরে দাও, ইয়ে নবীর তরিকা। এবার অনেকে যদি যুক্তি দিয়ে হয়ে দেয় ইয়েন কি সুন্নাত নাকি বেদাত, ইয়েন বেদাত তরিকের বাইরে। আচ্ছা এবার আমরা আগে জবাব দেব নামাজত বেগুনি কে করেন বোধ কে আমরা হয়তো হতাই বিভিন্ন জায়গা যে তুমি নসিগিরি হবেন হরে বোধ কে আমরা কি হয় ও তুমি মনোজাত না করো হরে জানাজাত তার জবাব লো নামাজ জানাজার নামাজ কি মোনাজাত আগে নাকি প্রথম তাকবীর দ্বিতীয় তাকবীর তৃতীয় তাকবীর আগে? আগে না আগে না অন্য অন্য নামাজত ফরজ নামাজের পরে আরা মোনাজাত করি, জুমার নামাজত মোনাজাত হয়, ঈদের নামাজত মোনাজাত হয়, অনরা জবাব দন নামাজের মধ্যে মোনাজাত আগে নাকি কিয়াম আগে, রুকু আগে, সিজদা আগে, রুকু সিজদা কেরাত আগে নাকি মোনাজাত আগে? না বুঝা কিয়াম মানে কারণ কিয়াম রুকু সিজদা ইন আগে নাকি মোনাজাত আগে? বুঝতে পারে না মাইগ্রা বাজুন দিই যারা অত বুঝাও করবো সময় লাগে আমার বুঝিলি বুঝিলে গোড়া করে রাখতে হবে। রুকু সিজদা সূরা কেরাত ইন আগে না মোনাজাত তো ফেরসা আছে, তো আগের দিন সমাধান আগে না করিব এই মোনাজাত যেহেতু পরে সমাধান পরে দেয় না আগের সমাধান আগে করাও। 5 ওয়াক্ত নামাজত জুমার নামাজত ঈদের নামাজত প্রথম আরাম নিয়ত বাঁধিয়ে রাখার কিয়াম করি না নগরী, প্রথম রাখাত তারা সূরা করি না নগরী, কেরাত করি না নগরী, রুকু করি না নগরী,
সেজদা করি না নগরী আর আবার বোর্ডে করি না নগরী অবাজি তোলে এবার আর আগার গান আগা হন যেহেতু 5 ওয়াক্ত নামাজত প্রথম রাকাত মধ্যে আরাতেন সূরা ফাতিহা আছে কেরাত ফরন আছে রুকু আছে সেজদা আছে বৈঠক আছে সুতরাং জানাজার নামাজত অনরা আগের দিন আগত সমাধান করার মোনাজাত যেহেতু পড়ে আগে জানাজার নামাজত প্রথম তাকবীরের পরে আর আপনি কি করা করিব জানাজার নামাজ মে সূরা ফাতিহা আছে না কেরাত আছে না রুকু আছে না সেজদা আছে না বৈঠক আছে না ইন্নাইকা যেহেতু নবীর তরিকাত নাই নবীর তরিকাত নাই যে আর আই নগরী দি তাহলে সমাধান আগর কেন আগে করো ও সাসাত নামাজ মেজে দীর্ঘারে কেন করে কইলো না ইয়ার আগে আগর কি আগে আগর রুকু সহজে কেরাতের কথা হয় এই কেড়ে নাই এই কেড়ে আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবী হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমিয়া একদিন বলে খানে কাবা তাওয়াফ করেন দেড়ে হাজার আসওয়াদ একখান আছে হাজার আসওয়াদ একখান ফাতর আছে অন্য নানারাই জান এ হালাস শিখিয়ে গিয়ে রাসূল ফার মধ্যে সাদা আছে তোমার গুনার কারণে গিয়ে দিয়েন আর খালো গিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন বলম মিয়া হাজার আসওয়াদ বলে সুমো দিবার লাগে যাইরে বলা কত ও হাজার আসওয়াদ আমি ওমর কখনো তোমাকে চুমা দিতাম না যদি আমি আল্লাহর নবীকে তোমাকে চুমা দিতে যদি না দেখতাম যেহেতু তোমার ভিতরে কোনো মঙ্গল অমঙ্গলের কিছু নাই ও হাজার আসওয়াদ তোমার তো লাফতি মঙ্গল অমঙ্গল করবে এখন তোমার তা নাই আর রাসূল যদি সমান হইতে নয় আই ওমর তো আর সমান হইতাম আল্লাহ কি দিয়ে আজ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি একটা উগ্র বায়াতের নাম হইল বায়াতে রিদওয়ান অর্থাৎ যখন নাকি হুদাইবিয়ার সন্ধি সময় কাফেররা চতুর্দিকে রটাই দিয়ে দে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলা বন্দী করিম হত্যা করে ফেলাইম এবার আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবায়ে কেরামের হকে যতক্ষণ আমরা উসমান হত্যার বদলা নিতে পারবো না ততক্ষণ আমরা মদিনায় ফিরে যাব না ইয়া রাসূলুল্লাহ অনে আর উসমানের বদলা লইবার বলি প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করাম আল্লাহর পয়গম্বর গাছন নিচে গাছ তলাম নাকি বইয়ারে সাহাবায়ে কেরামের সামনে লয় নিশুদিন নবী রাখতাম রেখি উদ্দি বলম নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের রাখতেন রেখি রাহিয়ের বায়াত গ্রহণ করি যতক্ষণ উসমানের বদলা লইন ফেরি গিয়ম ততক্ষণ আরাম মদিনার নদী ফিরে না যাইম এমনকি খাতিয়াম দিয়ে রাসূল হক ও আমার সাহাবায়ে কেরামল উদ্দি তোমার বেয়াতুন সাহাবায়ে কেরামল রাত আর আরাত ইয়ামানি ইনে হযরত উসমানের বায়াত গ্রহণ করি এই গাজিবের নিচে যে গাছের নিচে বায়াত হই ইতারা হদ আসহাবুস সাজারা এক গাজিবের নিচে দি বায়াত গ্রহণ করি ইয়ান হদ বায়াতে রিদওয়ান এর নাম কি বায়াতে রিদওয়ান বায়াতের নাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানাত একদিন বলে দেখে দুনিয়া সাহাবায়ে কেরাম হুদুবনে ওই গাছিবের তলাদি যেতে যাইতো ভক্তি সহকারে বলে গাছিবের নিচে কেন বসতু কিয়া যেহেতু আল্লাহর পয়গম্বর গাছিবের তলাত বই কি করে গিল বায়াত গ্রহণ করে গিল এই কথা আল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম হলো বরকত লাই ভক্তি সহকারে গাছিবের নিচে কেন বসতু হযরত তোমার বলে একদিন খেয়াল করে চাইলে ওই কেন করে দেখতে বলো মানুষ আই গাছিবের নি বাড়ি যাবে সময় গাছতলাই দাঁড়িয়ে গাছিবের নিচে বস্তু একটা না মানে ভক্তি সহকারে বস্তু জায়গায় গেল এ চাইলে ওই পর্যবেক্ষণ করে না দেখাচ্ছে এই যদি তাপ দেওয়ার সমস্যা হবো কি হয়তো বেশি দিন মাঝে বেড়ে পূজা শুরু করিবি কি শুরু করিবি পূজা শুরু করিব গাছিবের হয়তো তোমার হয়তো ও পয়গম্বর সাহাবী আর একটা কুড়াল আনি দিও কুড়াল যাতে আনি দিই
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেরা বলেন গাছিবের খাবি একেবারে তুলি ফেলে ইয়মিয়া কিয়া এরপর হবে ও আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবায়ে কিরাম আমি ওমর দেখিলাম দে মানুষ যেভাবে গাছিবের নিচে ভক্তি সহকারে বইয়ে হয়তো আরো জানার পরে বেশি দিন না যাইব এই দেশের জনগণ গাছিবের পূজা করিব এটা লাহারি ফেলে দিয়ে মাইয়া আর আরা কি যারো না দিদিন সেটা মানি রি মধ্যে আরো ব্যক্তি বেশি বলে আমি আর আমি বেতাছে রসুল হই দে খবরদার মান নাহাদাতা ফি আমরিনা মা লাইসা ফিহি ফাহুয়া রাদ্দুন যেই বিষয় আর ধর্মের মধ্যে দ্বীনের মধ্যে নাই অনেকে এলে যিনি নতুন ভাবে আবিষ্কার যদি দ্বীনের মধ্যে গরব দেয় হয় ই আমরা তোরা প্রত্যেক কাম করিবা কি করে দিবা প্রত্যেক কাম করে দিবা তুই আসলে সুন্নত আর বেদাত আরে বেশি কিছু না রা কইলা হাদিস দিব হই বেকন আদি বলে গবেষণা করিব কোন রাসূলের হাদিস রাসূল হইলে শুধু আর উম্মতের বিলে ৭৩ দল আদল ৭২ দল বেকুন যাবে জাহান্নামত কি ৫০ আছেন নাকি ১০০% তো ডবল আর ৭২ আর শুধু এক দল শুধু গোদল যাবে তো বড় জান্নাত শুধু হবো দল তো হ্যাঁ আরা হোক দিয়ে আরা ইতারা হোক দিতারা ইতারা হোক দিতারা পারা তাছে দল ভর্তি দেখ দিনে দিনে বারে সাম টুপি হালা টুপি লাল টুপি লম্বা টুপি কিছু টুপি লই ভোট দেবে দল গিয়ে টুপি লই ভোট দল গিয়ে এটা লাই খবরদার তুই টুপি বাদ যাবো এটা আমাদের বাদ যাবো টুপি বাদ দিন নাস্তিক কেন যাই কেদা হোক এখন রসুল হতে রসুল হতে ৫ নম্বর নজরের লাই রসুল হতে কোন আলিমান হয়তো আলেম